जज मान को बहिष्कार कर व्यवस्था अच्छी संविधान में किंतु ये गोटे मेथड जोटि कि एंटायर न्यायपालिकार विश्वसनीयता पर प्रश्नवाची सृष्टि है भाया कथा ये कौन करा ये विषय जदि अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह चले एवं सत्याग्रह प्रति समर्थन प्रकाश पाए ताहले यह समुदाय न्यायपालिका जुडिशियरी व्यवस्था प्रति गोटे बड़ आह्वान सृष्टि कर आम आदमी पार्टी नेता बा कन्वेनर अरविंद केजरीवाल आज वस्तुत न्यायपालिका विरुद्ध न्यायपालिका निर्दिष्ट जज जस्टिस शर्मा जो निष्पत्ति विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर भारतवर्षर जुडिशियरी न्यायपालिका व्यवस्था रे कहीं न्यायपालिका विरुद्ध सत्याग्रह आश्रय नवा एवं ता पुणी जड़े प्रतिष्ठित राजनेता जे कि पूर्व मुख्यमंत्री थिले ज्ञानी पढ़ुआ लोक भाव प्रथम घटना कहीं नौ कहीं आज से घोषणा कर दिल्ली लिकर केस मद दुर्नीति कहतु मद चोरी घटना कहतु यही मामला रे आम आदमी पार्टी सरकार विरुद्ध रे दिल्ली जो मामला है सीबीआई कला एवं कहले खाली सीबीआई कला तापर ए मनी ट्रायल होती कहगला ईडी पशिला एवं ये मामला रे आंकर आम आदमी पार्टी बहु नेता प्रथम तो सत्येंद्र जैन तापर मनीष सिसोदिया एवं संजय सिंह गिरफ्त हेले शेषकू मुख्यमंत्री थाई अरविंद केजरीवाल गिरफ्त करागला सीबीआई ईडी दिन जाक लगिगले ये चोरी करछंती जमीन भी बहुत दिन देलानी मास धरी जेल रहिले से शिशुजा तो वर्ष अधिक काल जेल रहिले संजय सिंह जेल रही जेल आसिले इति बड़ अपराध घटना रे से विरुद्ध बहुत दिन पर्यंत चार्जसीट है चार्जसीट है बिना चार्जसीट से मकदमा कले लगी लगी दिल्ली सरकार को बदनाम करदे ये माने मद चोरी करछंती मद मामला दुर्नीति करछंती शह शह कोटा नहीं सीबीआई लगिगले किंतु जो मामला चार्जसीट है कि गला मामला कोर्ट को से क्षमतार से नहांती ट्रायल कोर्ट कौन कहला ट्रायल कहला कथा एथेर किसी मामला ही नहीं एक्चुअली देयर इज नो जो क्षेत्र में मामला दायर करते कौन सी एविडेंस ही नहीं कि तथ्य ही नहीं देयर इज नो ट्रायल कोर्ट बिल्कुल तांको निर्दोष साब्यस्त करी खलास करदेला चार्जसीट पर तो से चार्ज फ्रेम है कि से करेंगे ना देयर इज नो मटेरियल टू फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट देम से अरविंद केवल खलास हेले अरविंद जो दिन खलास हेले इमिडिएटली सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गले आम सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट को जीवु और हाईकोर्ट रे ये रही केमी जाने से हाईकोर्ट रही कहीदे एवं से हाईकोर्ट को गले हाईकोर्ट जो गला हाईकोर्ट जो जज पाखक यहाँ लिस्टेड हो गला से आगुरी सेटिंग होता कि नहीं कहीहब ना जो जज पाखक गला जस्टिस शर्मा जनाशुना महिला जज सी अरविंद केजरीवाल सी अदालत में कहली जे आपण मो केस शुणु ना कारण आपण विरुद्ध रे जीवे कहीं आपण मो विरुद्ध बीजेपी कथा बीजेपी विरोधी मु नरेंद्र मोदी विरोधी
ମୁଁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧୀ, ମୁଁ ବିଜେପି ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧୀ, ମୁଁ ବରାବର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣ ଆର୍ଏସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣ କେତେ ଥର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ତା'ର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲେ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନିଜ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ନଥିଲା, ନିଜେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ, ଓକିଲ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। 2-3 ଦିନ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ଦାଖଲ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ଓକିଲ, ଅମୁକ ସଂସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସପକ୍ଷବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତେଣୁ ମୋ ମାମଲା ଯେଉଁଟାକି ସିଧାସଳଖ ମୋ ମାମଲାଟା ହେଉଛି ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, କହିଛି, କାରଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅପିଲରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଅପିଲରେ। ଆପଣ ଏ କେସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏ କେସ୍ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଆପଣଠୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଜ୍ଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି ବିଷୟରେ, ଜଜ୍ଙ୍କର ଇଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ସେ ଜଜ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏ କେସ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଜ୍ ସେ କଥା କଲେଣି। ଏ 2-3 ଦିନ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରାୟ ଦେବି, ଆଉ ରାୟ ଦେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଇଏକୁ ଯାଉଥିଲି, ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ମୁଁ ବାୟସ୍ଡ, ମୋ ପିଲା ସରକାରୀ ଓକିଲ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ମୁଁ ବାୟସ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ପାଇଁକା ହେଇଛି, ଆଜି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେବି ନାହିଁ, ଅଦାଲତରେ ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ଓକିଲ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବି ନାହିଁ, ଯାହା ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଜଜ୍ଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଏ ମାମଲା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏ ବିଚାର ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ମୋତେ ଜଳଜଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଜଜ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସେ କହିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଜଜ୍ ବିଷୟରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଜ୍ ସେ ମାମଲା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାମଲାରେ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କୋର୍ଟରେ ମୋ ପକ୍ଷ ଦେବି ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଓକିଲ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଅସୁଧ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତର ଅନେକ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଗଠନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଆଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଏମାନେ ଅସୁଖୀ ଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଏକଛତ୍ର ମାନସିକତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦଳ ଭିତରେ ରଖିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ, ଏମାନେ ଏକମତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏ ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିବକ୍ତା, ଯିଏକି 5 ବର୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ, ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି, ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତା ବି ଶୁଣାଯାଉ, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବାସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି,
ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଇଡି ସିବିଆଇ ଇଏ ସବୁ ବାଷ୍ଟ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ନିରପେକ୍ଷତା, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରଭାବିତ, ଯଦିଓ ଆ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଲୋକ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ, ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷକ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଇପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିପାରିବେ। ଏ କ୍ଷମତା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଅଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସେଇ ଧାରାକୁ ରଖିଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କେତେକ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଚରଣରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି, ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା, ସିଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହରେଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଇଏ ଯଦି ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଯଦି ସମର୍ଥନ ବଢ଼େ, এই সত্যাগ্রহ প্রতি যদি সমর্থন বড়ে, কেই প্রার্থনা করবেনি, কিছু নাই, কিন্তু সত্যাগ্রহ প্রতি যদি সমর্থন ব্যাপক হবার লাগে, କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏବଂ ସେ ଜଜ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ଯଦି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାର ଅବସ୍ଥା? ଏଣ୍ଟାୟାର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଉପରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଥରିଟି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ମାର୍ଗରେ ଆଇନର ଶାସନ ଦିଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ଗାଇଡ଼ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର। ଯଦି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନେଇ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କୋର୍ଟ, ସେହି ସ୍ତରର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଗଲା, ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ୟାପକ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଠିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ, ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ କଥା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ସମୁଦାୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଏଗେନ୍ ଏ ବ୍ୟାପାରର ସମାଧାନ କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୁଏତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରିପାରିବ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେଇଛି, ଯେଉଁ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଚରଣ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କହନ୍ତି ଯେ ଜଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜଜ୍ ଟିକେ ସେପଟେ ଜଜ୍ ଏଇଆ କରିପାରେ, ଜଜ୍କୁ ଦେଖିକି କେସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଓକିଲମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଏସବୁ କାହାଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଣ୍ଟାୟାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଏ ସବୁଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ
এই ମାମଲାଟା ଛୋଟିଆ ମାମଲା ନୁହଁ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓକିଲମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘଟଣାଟିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ।